Hi students, this is Sebin Joseph. Today we are going through the emergence of opposition parties in India, one of the important topic from our second chapter. A democracy without opposition parties is meaningless. അതായത് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ്. Here we can see that one of the most famous cartoon which was published in August 29th, 1954. Here is a picture of tug of war. It's a cartoonist impression of the relative strength of the opposition and the government in India. Sitting on the tree are Nehru and his cabinet colleagues. Trying to topple the tree are opposition leaders A.K. Gopalan, Acharya Kripalani, N.C. Chatterjee, Srikantan Nair and Sardar Hukum Singh. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാർട്ടൂൺ ആണ് കാണുന്നത്. 1954 ഓഗസ്റ്റ് 29 പുറത്തു വന്ന ഈ കാർട്ടൂണിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വലിയ മരവും അതിന്റെ മുകളിൽ നെഹ്റുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും ഇരിക്കുന്നതും അതിനെ വലിച്ച് താഴെയിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഏതാനും ചില ആൾക്കാരെയുമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് മനോഹരമായ ഒരു രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. As we noted earlier, it is not that India did not have opposition parties during this period. അതായത് 1954 ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ ആൾക്കാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. While discussing the results of the elections, we have already come across the names of many parties other than the Congress. Even then, India had a larger number of diverse and vibrant opposition parties than many other multi-party democracies. Some of these had come into being even before the first general election of 1952. Some of these parties played an important part in the politics of the country in the 60s and 70s. The roots of almost all the non-Congress parties of today can be traced back one or the other of the opposition parties of the 1950s. അതായത് ആദ്യത്തെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുകയും ഏതാനും ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 1960കളിലും 70കളിലും ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രൂപം കൊള്ളുകയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. All these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in the Lok Sabha and state assemblies during this period. അതായത് ഈ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും നാമമാത്രമായ സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. Yet their presence played a crucial role in maintaining the democratic character of the system. എന്നിരുന്നാലും ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഭരണത്തെ തിരുത്തുന്നതിനും പ്രതികൂലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികൂലിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ അത്യാവശ്യമായ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ പങ്കാളിത്തം ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. These parties offered a sustained and often principled criticism of the policies and practices of the Congress party. ഏതാനും ചില അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ
നയങ്ങളെ വിമർശിക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ വിമർശിക്കുകയും അനുകൂലിക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ അനുകൂലിക്കുകയും ഒക്കെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചെയ്തിരുന്നു. This kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress. അതായത് കോൺഗ്രസിന് ഒരു ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുകയുണ്ടായി. Then we are going to discuss about the emergence of opposition parties or the presence of opposition parties in India. First upon the Socialist Party. The origins of the Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress in the pre-independence era. The Congress Socialist Party was formed within the Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress. In 1948, the Congress amended its constitution to prevent its members from having a dual party membership. This forced the Socialists to form a separate Socialist Party in 1948. The party's electoral performance caused much disappointment to its supporters. Although the party had presence in most of the states of India, it could achieve electoral success only in a few pockets. അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ അനേകം സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ രൂപം കൊണ്ടു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിതമായത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു. അതായത് 1934. ഈ 1934 ആചാര്യ നരേന്ദ്ര ദേവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പാട്നയിൽ ചേർന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇടതുപക്ഷമായി, അതായത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പായി ഈ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. കോൺഗ്രസിനെ ഒരു വിപ്ലവാത്മക സമത്വാധിഷ്ഠിത പാർട്ടിയായി മാറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ CSP, അതായത് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം. കോൺഗ്രസിനകത്താണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിലും ഈ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സ്വതന്ത്രമായ പ്രത്യേക ഭരണഘടനയും അംഗത്വവും പ്രത്യയ ശാസ്ത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 1948 കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും ഇരട്ട അംഗത്വം, അതായത് ഡ്യുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വിലക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ മറ്റു പാർട്ടികളിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകുവാൻ ഇത് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ നിർബന്ധിതരാക്കി. 1948 കോൺഗ്രസ് വിട്ട് പുറത്തു വന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ 1952 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു എങ്കിലും കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി. പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. ലോക്സഭയിൽ ആകെ 12 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് നേടുവാനായി സാധിച്ചത്. The socialists believed in the ideology of democratic socialism, which distinguished them both from the Congress as well as from the communists. They criticized the Congress for favoring capitalists and landlords and for ignoring the workers and the peasants. But the socialists face a dilemma when in 1955 the Congress declared its goal to be the socialist pattern of society. Thus, it became difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress. Some of them, led by Ram Manohar Lohia, increased their distance from the criticism of the Congress party. Some others, like Ashok Mehta, advocated a limited cooperation with the Congress. അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസം എന്ന പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിലാണ് വിശ്വസിച്ചത്.
ഒരു ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. കോൺഗ്രസിനകത്തും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൽ നിന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ വ്യത്യസ്തരാക്കിയിരുന്നത് ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. അതായത് ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസം, ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസമാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസുകാരിൽ നിന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയത്. മുതലാളിമാരെയും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരെയും അനുകൂലിക്കുകയും തൊഴിലാളികളെയും കർഷകരെയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്ത കോൺഗ്രസിനെ അവർ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. The Socialist Party went through many splits and reunions, leading to the formation of many socialist parties. These included the Kisan Mazdoor Praja Party, the Praja Socialist Party, and Samyukta Socialist Party. Jayaprakash Narayan, Achyut Patwardhan, Ashok Mehta, Acharya Narendra Dev, Ram Manohar Lohia, and S.M. Joshi were among the leaders of the socialist parties. Many parties in contemporary India, like the Samajwadi Party, the Rashtriya Janata Dal, the Janata Dal United, and the Janata Dal Secular, trace their origins to the Socialist Party. അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി അനേകം പിളർപ്പുകൾക്കും പുനരൈക്യങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുതിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണത്തിനാണ് വഴിയൊരുക്കിയത്. കിസാൻ മസ്ദൂർ പ്രജാ പാർട്ടി, പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി, സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പിറഞ്ഞ JB കൃപലാനിയാണ് കിസാൻ മസ്ദൂർ പ്രജാ പാർട്ടി അതായത് KMPP രൂപീകരിച്ചത് 1951. 1952 സെപ്റ്റംബറിൽ കിസാൻ മസ്ദൂർ പ്രജാ പാർട്ടിയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും പരസ്പരം ലയിക്കുകയും പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1955 റാം മനോഹർ ലോഹിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് PSPയിൽ നിന്ന് അതായത് പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് മറ്റൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു. 1971 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നവർ ചേർന്ന് സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കിടയിലെ ഭിന്നതകളും അധികാരമോഹവും കൂറുമാറ്റവും പാർട്ടിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തി. സോഷ്യലിസ്റ്റ് മാതൃകയിലുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് 1955 കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഒരു വൻ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടു. കോൺഗ്രസിന്റെ ബദലായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒന്നായി തീർന്നു. റാം മനോഹർ ലോഹിയെ പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ കടുത്ത കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധരായിരുന്നു. എന്നാൽ അശോക് മേത്തയെ പോലുള്ളവർ കോൺഗ്രസുമായി നിയന്ത്രിതമായ ഒരു സഹകരണം വേണം എന്ന് വാദിച്ചു. ഈ വീക്ഷണങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും പിളർപ്പുകളിൽ നിന്നും പിളർപ്പുകളിലേക്ക് അതിനെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ജയപ്രകാശ് നാരായൺ, അച്യുത് പട്വർദ്ധൻ, അശോക് മേത്ത, SM ജോഷി, റാം മനോഹർ ലോഹിയ, JB കൃപലാനി, പട്ടം താണപിള്ള എന്നിവരായിരുന്നു പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാർ. സമാജ്വാദി പാർട്ടി അതായത് UPയിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി, ബീഹാറിലെ RJD രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ, ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ്, ജനതാദൾ സെക്യുലർ, കർണാടകയിലുള്ള HD ദേവഗൌഡ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനതാദൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സമകാലിക ഇന്ത്യയിലെ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഉത്ഭവം ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ്. Here you can see an image of Acharya Narendra Dev. He was a freedom fighter and founding president of the Congress Socialist Party. അതായത് 1889 ഉത്തർപ്രദേശിൽ ജനിച്ച ആചാര്യ നരേന്ദ്രദേവ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവും ആയിരുന്നു. ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക
പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഈ ആചാര്യ നരേന്ദ്രദേവ്. അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് നിരവധി പ്രാവശ്യം ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും കർഷക പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ആദ്യം സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും പിന്നീട് പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി. രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷ് എന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് വാരിക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായും വൈസ് ചാൻസലറായും ഒക്കെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു. Then we are going to the another party, that is the Communist Party of India. In the early 1920s, Communist Party groups emerged in the different parts of India, taking inspiration from the Bolshevik Revolution in Russia and advocating socialism as the solution to the problems affecting the country. From 1935, the communists worked mainly from within the fold of the Indian National Congress. A parting of ways took place in December 1941 when the communists decided to support the British in their war against Nazi Germany. Unlike other non-Congress parties, the Communist Party of India had a well-oiled party machinery and dedicated cadre and at the time of independence. However, independence raised different voices in the party. The basic question that troubled the party was the nature of Indian independence. Was India really the free or was freedom a sham? അതായത് കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ. റഷ്യയിലെ ബോൾഷെവിക് വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ 1920കളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരേ ഒരു പരിഹാരം സോഷ്യലിസം മാത്രമാണ് എന്ന് അവര് ഉറക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. 1925 വിവിധ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകരിച്ചു. വർഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, 1925 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വരുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികളെ പേടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും പാർട്ടിയെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടും പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കുവാനായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പരിശ്രമിച്ചു. 1930 മുതൽ CPI, അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 1935 മുതൽ കോൺഗ്രസിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്രവർത്തിച്ചത്. കോൺഗ്രസിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിന് അവർ നേതൃത്വം നൽകി. 1941 ഡിസംബറിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കോൺഗ്രസിനോട് വിട പറഞ്ഞു. നാസി ജർമ്മനിക്കെതിരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പോരാട്ടത്തിന് CPI പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഇരു കക്ഷികളും തമ്മിൽ വേർപിരിയുന്നതിന് കാരണമായത്. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വേർപിരിഞ്ഞ് പോകുവാനുള്ള ഒരു കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നാസി ജർമ്മനി, ഹിറ്റ്ലറുടെ ഒക്കെ ജർമ്മൻ സംവിധാനത്തിനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ആക്രമണം നയിച്ചപ്പോൾ അതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരായ ബ്രിട്ടീഷ് പോരാട്ടത്തിനെ അനുകൂലിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വിട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോയി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സമയത്ത് മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സജ്ജമായ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനവും അർപ്പണബോധമുള്ള അണികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നസ്വരങ്ങൾ ഉയരുവാൻ തുടങ്ങി. പാർട്ടിയെ അലോസരപ്പെടുത്തിയ അടിസ്ഥാന ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം, അതായത് നേച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർത്ഥമല്ലെന്നും അതൊരു കാപട്യം മാത്രമാണെന്നും ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഉയർന്നു വന്നു. 1947 അധികാര കൈമാറ്റം
യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല എന്ന് പാർട്ടി വിലയിരുത്തി. 1948 കൂടിയ പാർട്ടിയുടെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം ഒരു സായുധ സമരത്തിന് ആഹ്വാനമേകി. തെലങ്കാനയിലെ സായുധ സമരത്തെ പാർട്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. Means, soon after independence, the party thought that the transfer of power in 1947 was not true independence and encouraged violent uprising in Telangana. The communists failed to generate popular support for their position and were crushed by the armed forces. This forced them to rethink their position. In 1951, the Communist Party abandoned the path of violent revolution and decided to participate in the approaching general elections. In the first general election, the Communist Party of India won 16 seats and emerged as the largest opposition party. The party's support was more concentrated in Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar and Kerala. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഈ നിലപാടിന്, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സായുധ സമരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹ്വാനത്തിന് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല. ആന്ധ്രയിലെ സായുധ സമരങ്ങളെ സൈന്യം അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വിചാരം നടത്തുവാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ ഇത് പ്രേരിപ്പിച്ചു. 1951 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സായുധ വിപ്ലവത്തിന്റെ മാർഗം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആസന്നമായ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനാധിപത്യപരമായി മത്സരിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പാർലമെന്ററി പാതയിലൂടെ സോഷ്യലിസം കൈവരിക്കുക എന്ന പുതിയ ലക്ഷ്യം പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആദ്യത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ 16 സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കുകയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായി മാറുകയും ചെയ്തു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബീഹാർ, കേരളം എന്നിവയായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ. AK ഗോപാലൻ, SA ഡാഞ്ചെ, EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട്, PC ജോഷി, Ajay Ghosh and P. Sundaraya were among the notable leaders of Communist Party of India. The party went through a major split in 1964 following the ideological shift between Soviet Union and China. The pro-Soviet faction remained as Communist Party of India, while the opponents formed the Communist Party of Marxist, CPIM. Both of these parties continue to exist to this day. അതായത് AK ഗോപാലൻ, SK ഡാഞ്ചെ, EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട്, PC ജോഷി, അജയ് ഘോഷ്, P. സുന്ദരയ്യ എന്നിവരായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധേയരായ നേതാക്കന്മാർ. 1964 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ പിളർന്ന 2 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായി. സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ചൈനയും തമ്മിലുണ്ടായ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഭിന്നതകളും അകൽച്ചയുമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ പിളർപ്പിലേക്ക് നയിച്ചത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയനോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തിയിരുന്ന വിഭാഗം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതായത് CPI ആയി നിലകൊള്ളുകയും അതിനോട് എതിര് പുലർത്തിയ, അതായത് ചൈനയുടെ ആദർശങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനായി തയ്യാറായ ആൾക്കാര് പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി, അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 2 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിന്ന് പോരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ 2 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സുപരിചിതമാണ്. റഷ്യയുടെ ആദർശങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയും ചൈനയുടെ ആദർശങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ്, അതായത് CPIയും CPIMഉം. CPIM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കത്തിൽ പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംവിധാനമാണ് CPIM. അതേസമയം കാനം രാജേന്ദ്രനും E. ചന്ദ്രശേഖരനും, നമ്മുടെ റവന്യൂ മന്ത്രി E. ചന്ദ്രശേഖരനും കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സുനിൽ കുമാറും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ
രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ CPI, അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. CPI റഷ്യയുടെ ആദർശങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ CPIM ചൈനയുടെ ആദർശങ്ങളെയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ദെൻ AK ഗോപാലൻ, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ AK ഗോപാലൻ, അതായത് AKG എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന AK ഗോപാലന്റെ ചിത്രം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം തലശ്ശേരിയിൽ 1904 തലശ്ശേരിയിലാണ് AK ഗോപാലൻ ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുജീവിതം ആരംഭിച്ചു. 1931 ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് വരികയുണ്ടായി. 1937 മലബാറിൽ നിന്നും മദ്രാസിലേക്ക് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പട്ടിണി ജാഥ നയിക്കുന്നതിലെ പ്രധാനിയായിരുന്നു ഈ AK ഗോപാലൻ. 1939 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം ചേർന്നു. 1964 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിളർന്നപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ്, അതായത് ചൈനയുടെ ആദർശങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. 1952 മുതൽ ലോക്സഭയിലെ പാർലമെന്റിലെ അംഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഏറെക്കാലം പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായിരുന്നു. മികച്ച പാർലമെന്റേറിയൻ എന്ന നിലയിൽ ആദരവ് പിടിച്ചുപറ്റി. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയില് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തില് നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആയിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു AK ഗോപാലൻ. അതായത് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത്, ജനാധിപത്യം ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ചിന്ത ഈ നെഹ്റുവിനുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് കേവലം 16 സീറ്റുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും AK ഗോപാലനെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നിയോഗിച്ചത്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ ചിന്തിക്കുക. അതായത് കണക്ക് അനുസരിച്ച് മൊത്തം ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ 10% അല്ലെങ്കിൽ 100-ൽ 10% സീറ്റുകൾ നേടിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് മാത്രമേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ. നിലവിലെ BJP നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തില് 10% അതായത് 545 1% സീറ്റ്, അതായത് 55 സീറ്റുകൾ നേടാനായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിലവിൽ നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. Then the Swatantra Party. Swatantra Party was formed in August 1959 after the Nagpur resolution of Congress, which called the land ceilings, takeover of food grain trade by the state and adoption of cooperative farming. The party was led by old congressmen like Sri C. Rajagopalachari, K. M. Munshi, N.G. Ranga and Maino Masani. The party stood out from the others in terms of its position on economic issues. 1959 ഓഗസ്റ്റിലാണ് സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി സ്ഥാപിതമായത്. C. Rajagopalachari, K. Munshi, N.G. Ranga, Minu Mazani എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കന്മാരിൽ മിക്കവരും പഴയ കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ ആയിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി ഒരു വലതുപക്ഷ യാഥാസ്ഥിതിക കക്ഷിയായിരുന്നു. സോഷ്യലിസത്തെയും കമ്മ്യൂണിസത്തെയും അത് നിശിതമായി എതിർക്കുകയും മുതലാളിത്ത ഫ്യൂഡൽ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി നിലകൊണ്ടത്. So the Swatantra Party wanted the government to be less and less involvement in controlling the economy. It believed that prosperity could come only through individual freedom. It was critical of the development strategy of
state intervention in the economy, centralized planning, nationalization, and the public sector. It instead forward expansion of a free private sector. The Swatantra Party was against land ceilings and agriculture and opposed cooperative farming and state trading. It was also opposed to the progressive tax regime and demanded dismantling of the licensing regime. It was critical of the policy of non-alignment and maintaining friendly relations with the Soviet Union and advocated closer ties with the United States. The Swatantra Party gained strength in different parties of the country by way of merger with numerous regional parties and interests. It attracted the landlords and princes who wanted to protect their land and status that was being threatened by the land reforms legislation. The industrialists and business class who were against nationalization and the licensing policies also supported the party. Its narrow social base and the lack of a dedicated cadre of party members did not allow it to build a strong organizational network. തമിഴ്നാട്ടിലും ഗുജറാത്തിലും വെച്ച് നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങൾ പാസാക്കിയ പ്രമേയങ്ങൾ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നവയായിരുന്നു. ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കണക്കാക്കുകയും സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ സ്വത്തിനെ എല്ലാവർക്കുമായി വീതം വെച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാശയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പണമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അകലം, അന്തരം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ്. കൈവശ ഭൂമിക്ക്, അതായത് ഒരാളുടെ സ്വന്തമായിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ അളവിന് പരിധി നിർണയിക്കണമെന്നും ഭക്ഷ്യധാന്യ വ്യാപാരം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും കൃഷി സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിലാക്കണമെന്നും നാഗ്പൂർ പ്രമേയം ആഹ്വാനമേകി. കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിലപാടിനോട് വിയോജിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ അതിനെ മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി ലൈസൻസ് ഫെയർ സിദ്ധാന്തത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ഇവിടെ ലൈസൻസ് ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വളരെ നിയന്ത്രിതമായ ഇടപെടൽ. അതായത് വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യവും ഗവൺമെന്റും വലിയ ഇടപെടലുകൾ ഒന്നും നടത്തണ്ട എന്നാണ് സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി പറഞ്ഞത്. അതായത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മേടിച്ചു കൂട്ടുവാനും അവന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്നാണ് ഈ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണമുള്ളവൻ വീണ്ടും പണക്കാരനാവുകയും പണമില്ലാത്തവൻ വീണ്ടും പണക്കാരനല്ലാതായി മാറുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രവും സ്വകാര്യവുമായ ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ടത്. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കുവാനാകൂ എന്ന് അത് വിശ്വസിച്ചു. കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം, ദേശസാൽക്കരണം എന്നിവയെ പാർട്ടി ശക്തമായി എതിർത്തു. ദേശസാൽക്കരണം സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടൽ അഥവാ പിടിച്ചെടുക്കൽ ആണെന്നായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. അതായത് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ്ങിനെയും കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ആസൂത്രണത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണലൈസേഷനെയും എല്ലാം രാജ്യത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനെയൊക്കെ ഈ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി പൊതുമേഖലയ്ക്ക് എതിരായിരുന്നു. ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖലയുടെ വികാസത്തെ പാർട്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാർഷിക മേഖലയിലെ ഭൂപരിധി നിർണയം, സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷി,
ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വ്യാപാരം എന്നിവയും സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി എതിർക്കുകയുണ്ടായി. ഗവൺമെന്റിന്റെ നികുതി നയത്തെയും ലൈസൻസ് നയത്തെയും സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി വിമർശിച്ചു. അമിതമായ നികുതികൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കണമെന്നും വാണിജ്യ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നത് ഉദാരമാക്കണമെന്നും സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചുരുക്കത്തിൽ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി നികുതി ലൈസൻസ് ഭരണത്തിന് വളരെയേറെ എതിരായിരുന്നു. വിദേശ നയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി ചേരിചേരാ നയത്തെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെയും എതിർത്തു. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുമായും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പുമായും ഇന്ത്യ അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രാദേശിക കക്ഷികളുമായും സമാന താല്പര്യമുള്ളവരുമായും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തി ആർജിക്കുവാൻ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടിക്ക് കഴിയും. നെഹ്റു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭൂപരിഷ്കാര നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ സ്വത്തും പദവിയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരെയും നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെയും സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി ആകർഷിച്ചു. ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണം, ദേശസാൽക്കരണം, ലൈസൻസ് സമ്പ്രദായം എന്നിവയെ എതിർത്തു പോന്നിരുന്ന വ്യവസായികളും വ്യാപാരികളും പാർട്ടിയെ പിന്തുണച്ചു. മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പാർട്ടി ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഥാപക നേതാവായ സി രാജഗോപാലാചാരിയുടെ നിര്യാണത്തെ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി തകരുവാൻ കാരണമാക്കി. അഞ്ചാമത്തെ, അതായത് 1971 പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രകടനം വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു. നിരാശരായ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഭാരതീയ ലോക്ദളിൽ ചേരുകയും ചിലർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ചെറിയൊരു വിഭാഗം മസാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടർന്നുവെങ്കിലും താമസിയാതെ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി. സ്വതന്ത്ര പാർട്ടിയുടെ പരാജയത്തിനുള്ള മുഖ്യ കാരണം അതിന്റെ ഇടുങ്ങിയ സാമൂഹിക അടിത്തറയായിരുന്നു. ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പാർട്ടിക്ക് വേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വതന്ത്ര പാർട്ടിയിൽ അർപ്പണബോധമുള്ള അംഗങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. അതിനാൽ കരുത്തുറ്റ ഒരു ഭരണ ശൃംഖല വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുന്നതിന് നെഹ്റു ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച തന്ത്രപരമായ നടപടികൾ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടയിട്ടു. അതായത് സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോഷ്യലിസം, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ അതിനു മുമ്പ് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇവരുടെ എല്ലാം വലിയ പ്രിവിലേജസിനെ, അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തിനെ ഒക്കെ എടുത്ത് അത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഈ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വത്ത് വകകൾ അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സമാനമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടായ ആശയങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഈ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സി രാജഗോപാലാചാരിയുടെ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട്. 1878 രാജാജി എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ ചക്രവർത്തി രാജഗോപാലാചാരി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഗാന്ധിയുടെ ഉറ്റ സഹചാരിയും ആയിരുന്നു. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിലെ അംഗവും ഇടക്കാല ഗവൺമെന്റിന്റെ മന്ത്രിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ രാജഗോപാലാചാരി. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന അപൂർവ ബഹുമതിയും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. 1951 അദ്ദേഹം മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി. ആദ്യമായി ഭാരതരത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ചതും ഈ രാജാജിക്ക് തന്നെയാണ്. 1959 അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസിദ്ധനായ എഴുത്തുകാരനും ആയിരുന്നു. Then we are going to the Bharatiya Jansangh. The Bharatiya Jansangh was formed in 1951 with Shyama Prasad Mukherjee as its founder president. Its lineage, however, can be traced back the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and the Hindu Mahasabha before independence. 1951 ഒക്ടോബറിലാണ് ഭാരതീയ ജനസംഘം രൂപീകൃതമായത്. ഡോക്ടർ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി, അതോടൊപ്പം ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ എന്നിവരാണ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കൾ. ഇതിൽ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ്. ഡോക്ടർ മുഖർജി ഭാരതീയ സംഘിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റായാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
ഭാരതീയ ജനസംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുൻകൈയെടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘം RSS ആണ്. ഡോക്ടർ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി RSS മേധാവിയായിരുന്ന ഗോൾവാൾക്കറുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനസംഘം രൂപീകൃതമായത്. ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പാരമ്പര്യവും പാർട്ടിയെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി. The Jansangh was different from other parties in terms of ideology and programs. It emphasized the idea of one country, one culture, and one nation, and believed that the country could become modern, progressive, and strong on the basis of Indian culture and traditions. The party called for a reunion of India and Pakistan in Akhand Bharat. The party was in forefront of the agitation to replace English with Hindi as the official language of India, and was also opposed to the granting of concessions to religious and cultural minorities. The party was a consistent advocate of India developing nuclear weapons, especially after China carried out its atomic test in 1964. ജനസംഘത്തിന്റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളും പരിപാടികളും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ജനസംഘം മുഖ്യമായും ഒരു സാമുദായിക പാർട്ടിയായിരുന്നു. ഒരു സാമുദായിക പ്രത്യയ ശാസ്ത്രമാണ് അവർ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നത്. ജനസംഘം ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിനും ഭാരതീയ ദേശീയതയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകി. വൈദേശികവും പാശ്ചാത്യവുമായ മൂല്യങ്ങളെ നിരാകരിക്കുവാനും ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തെ ജനസംഘം നിഷേധിച്ചു. ഏകരാജ്യം, വൺ കൺട്രി, ഏക സംസ്കാരം, വൺ കൾച്ചർ, ഏക രാഷ്ട്രം, വൺ നേഷൻ എന്ന ആശയത്തെ പാർട്ടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും ജനസംഘം ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ രാജ്യത്തിന് കരുത്തും പുരോഗതിയും പരിഷ്കൃതിയും കൈവരിക്കുവാനാകൂ എന്ന് അവർ വാദിക്കുകയുണ്ടായി. ജനസംഘം അഖണ്ഡ ഭാരത്, അതായത് അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്ന സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അഖണ്ഡ ഭാരതം രൂപീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. ഹിന്ദി ഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗോവധ നിരോധനത്തിനും ജനസംഘം പ്രാധാന്യം നൽകി. ഇംഗ്ലീഷിനെ മാറ്റി ഹിന്ദിയെ ദേശീയ ഭാഷയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ ഈ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. മത സാംസ്കാരിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എതിരായിരുന്നു. വിദേശ നയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജനസംഘം ചേരിചേരാ നയത്തെ അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനെതിരെ തീവ്രമായ നിലപാടാണ് പാർട്ടി കൈക്കൊണ്ടത്. In 1950s, Jansangh remained on the margins of the electoral politics and was able to secure only 3 Lok Sabha seats in 1952 elections and 4 seats in 1957 general elections to Lok Sabha. In the early years, its support came mainly from the urban areas in the Hindi-speaking states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Delhi, and Uttar Pradesh. The party's leaders included Shyama Prasad Mukherjee, Deen Dayal Upadhyaya, and Balraj Mehtok. The Bharatiya Janata Party traces its roots to the Bharatiya Jansangh. ഇന്ത്യ അണ്വായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കണമെന്നും പാർട്ടി നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. 1954 ചൈന അണ്വായുധ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിനു ശേഷം ജനസംഘം ഈ ആവശ്യത്തിന് ശക്തി കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. ജനസംഘത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനം തുടക്കത്തിൽ അത്ര മികച്ചതൊന്നുമായിരുന്നില്ല. 1952 57 ലോക്സഭയിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യഥാക്രമം 3-4 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത്.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരൊറ്റ സീറ്റുകൾ പോലും കരസ്ഥമാക്കുവാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഹിന്ദി മേഖലകളായ രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജനസംഘത്തിന് മുഖ്യമായും പിന്തുണ ലഭിച്ചത്. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി, ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ, ബൽരാജ് മധോക്, ദേവപ്രസാദ് ഘോഷ് എന്നിവരായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ. 1977 ജനസംഘം ജനതാ പാർട്ടിയിൽ ലയിച്ചു. 1980 ജനസംഘത്തിലെ മുൻ നേതാക്കന്മാർ ജനതാ പാർട്ടി വിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന BJP രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ നമ്മൾ ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ശക്തനായ RSS പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ. ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു. അതായത് ഇന്റഗ്രൽ ഹ്യൂമനിസം അതായത് ഐക്യ മാനവവാദം എന്ന ആശയത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്നു ഈ ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത്. 1947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. പിന്നീട് നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് വന്നു. 52 മുതലുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അവർ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നു. അതിനിടയിലും ഇന്ത്യയിൽ പിന്നീട് വളർന്നു പന്തലിച്ച BJP പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അവിടെ നമ്മൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ പിന്നീട് പിളർന്ന് രണ്ടായി മാറിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഭാരതീയ ജനസംഘ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ BJP ആയി മാറിയത്. സ്വതന്ത്ര പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നു. ഈ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി മാത്രം ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. ബാക്കി ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ BJPയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രണ്ട് തിരിവുകളും CPIയും CPMഉം അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച ഒന്നിലേറെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം.